سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے، لیکن میں آج یہ بات نہیں کروں گا لوگوں کی طرح سے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، کون سی ڈیٹ ہوگی، کون سا دن ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا۔ میں نے یہ بات نہیں کرنی۔ میرا ٹاپک تھوڑا سا عجیب ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے ہی کیوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیوں ہوگا، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اگلے لوگوں کو یہ کہا تھا جو کہ صحابہ کرام تھے کہ میری امت میں سے، میرے گھرانے میں سے ایک شخص آگا جس کا نام ہوگا مہدی، اور وہ آ کر اس فتنے کو ختم کرے گا یا اس فتنے کو ختم کروانے میں اپنا مین کردار ادا کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد جا کے دجال جیسا فتنہ دنیا سے ختم ہو چکا ہوگا۔ آخر یہ سب ہے ہی کیوں؟ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں، بنا ادھر ادھر کی بات کیے ہوئے ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا اور سمجھیے گا، اور اس کے بعد صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ابھی ایک دو دن پہلے فورن کنٹری کی ایک وومن سامنے آتی ہے، وہ جناب یہ حرکت کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا، کوئی سر نیم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے نکلتی ہے، اپنے اس شہر سے یا اپنے اس ملک سے کسی دوسرے ملک جاتی ہے سیر سپاٹے کے لیے، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اپنی اس بیٹی کو کمرے میں قید کر کے جاتی ہے جو آلموسٹ 16-17 مہینے کی یعنی کہ 1.5 سال کی ہوگی۔ جب وہ 10 دن بعد واپس آتی ہے، 10-12 دن بعد واپس آتی ہے، تو وہ کیا دیکھتے تھے؟ وہ مر چکی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خاتون نے بچپن نہیں گزارا تھا؟ کیا اس خاتون کو یہ پتا نہیں تھا کہ بچپن میں اتنی ایج والا بچہ، مطلب اتنی ایج کو چھوڑو، اگر آپ ایک نارمل بندے کو بھی، ایک انسان کو بھی جو کہ ٹین ایج والا ہے، اس کو بھی اگر آپ ایسے کمرے میں بند کر دو 10 دن کے لیے، جہاں نہ پانی ہو نہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہو، سوائے چیخنے چلانے رونے یا بیمار علیل ہونے کے علاوہ اس کے پاس، یا پھر مر جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل باقی نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے مار دیا، اس کو لگا کہ شاید مجھے کوئی پکڑ نہیں پائے گا، میں ان کو کہہ دوں گی کہ میں ڈپریشن کی پیشنٹ تھی اور میں گھومنے پھرنے گئی ہوئی تھی، الحمدللہ وہ پکڑی گئی۔ یہ معاملہ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کا دجال سے کیا تعلق ہے، اس کا حضرت امام مہدی سے کیا تعلق ہے، وہ مزید میں آپ کو ٹاپک چھوٹے چھوٹے ریویل کرتا جاتا ہوں، اینڈ پر اس پر گفتگو لگائیں گے، تاکہ آپ کو، ابھی میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کو پتا تو ہونا کہ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کیا۔ اب پڑھتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، تمام دنیا والے جانتے ہوں گے کہ آصف لڑکا فیصل آباد کا جس کے ساتھ وہ پتنگ والا انسیڈنٹ ہوا، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، اب اس کی ڈیتھ ہو گئی، لوگوں نے سیلفیاں بنائی، لوگوں نے ویڈیو بنائی، ایون دیٹ ٹک ٹاک پہ میں یہ دیکھ چکا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ لڑکیوں نے اس کے ساتھ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور ایون دیٹ میں فلٹر میں گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ خود کو وائرل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ فلٹر ہوتے ہیں جو کہ ٹک ٹاک سجیسٹ کرتا ہے، تو ٹک ٹاک نے سجیسٹ کیا ہوا تھا کہ آپ اس آصف لڑکے والا فلٹر یوز کریں، یعنی کہ اس کے تصویر کے ساتھ اور جو پتنگ والی تصویر ہے اس کے ساتھ بیچ میں اپنا کچھ ریئیکشن دیں تو آپ وائرل ہو جائیں گے۔ ایبسولوٹلی رائٹ، آپ وائرل ہونے کے لیے اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں، مطلب اس کا پھر اس کی موت سے ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یار کیوں مرا، کیسے مرا، کاش کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے، کاش وہاں ڈور نہ ہوتی، مطلب اس چیز کے اوپر نہیں گئے کہ یار اپنی اولاد کو ابھی سے سمجھایا جائے، ابھی سے لوگوں کو بتایا جائے، بچوں کو وہ طریقہ سکھایا جائے جینے کے، اور اگلے بندوں کو جینے کے لیے کس طرح سے جو ہے ہماری طرف سے مدد ملے کہ وہ جی سکتے ہیں۔ اب وہ کیا یہ سوچ کے گیا تھا گھر سے، کیا وہ سوچ کے گیا تھا کہ یار آج افطار ٹائم میں واپس نہیں آؤں گا؟ وہ اپنی ایک سوچ لے کر گیا ہوگا، اس نے کسی سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہوں گے، ماں باپ اس کے انتظار میں ہوں گے، لیکن ان کو یہ کال آتی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ صرف آپ کے بچوں کے عجیب و غریب شوق کی وجہ سے۔ ابھی بھی آپ کے بچوں کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، کل کو پھر یہ نہ ہو کہ آپ کے بچوں کے ہاتھوں سے ڈور چھوٹے، وہ کسی ایک شخص کا گلا کاٹے، اور پھر کیا ہو جائے گا کہ مکافات عمل جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کل کو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے آل و عیال میں سے بھی کوئی اسی طرح سے مارا جائے گا، اور پھر آپ یہ سوچیں گے کہ اگلے بندے نے ظلم کیا، اگلے بندہ ظالم ہے، اس نے ہمارے رشتہ دار کو مار دیا یا ہمارے بچے کو مار دیا۔ تو تب سوچ لیجئے گا کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کام تو آپ نے نہیں کیا، آپ کے آبا و اجداد نے کوئی ایسا ویسا کام تو نہیں کیا، یعنی کہ دادا حرکت کرتا ہے پوتی کو بھگتنا پڑتا ہے، دادا حرکت کرتا ہے پوتی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اپنے مائنڈ بنا لیجئے گا کہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے ٹاپک کی طرف۔ اب تیسری چیز، یہ ٹوبا ٹیکسنگ کا ایک واقعہ ہے، اس کے اندر 2 جوان بھائی ہیں، ایک کنوارا ہے اور ایک شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور اس کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ بچہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، گود میں اٹھائے ہوئے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور جو باپ ہے وہ جناب پانی بھر رہا ہے کس لانتی انسان کے لیے جو دوسرا بھائی کما رہا ہے، اپنی بہن کا گلا گھونٹ رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ مطلب ایک عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے، کوئی موت کا خوف نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی نہیں پتا کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، اور خالی کلمے کا لحاظ کر لیا ہوتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ قانون کے پاس طاقت ہے، ان تمام کو پھایا لگا سوائے اس بچے کو چھوڑ کے، وہ جو بھابھی نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اس لانتی خاتون نے، کیا اس کو شرم نہیں آئی؟ کیا اس کو یہ دماغ میں نہیں آیا کہ کل کو میں بھی ایک بچی تھی، کل کو میری طرف سے بھی ایک بچی جنم لے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی مکافات عمل دہرایا جا سکتا ہے؟ اور اس باپ لانتی کو ذرا حیا نہ آئی کہ ایک جوان بیٹی کو مارا جا رہا ہے، اس کا خون، اس کا کلیجہ کیوں نہیں کھولا؟ کیوں 2 بھائیوں کو غیرت نہیں آئی کہ یار ہماری جوان بہن ہم کیوں یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں؟
आखिर इन लोगों को क्या हो गया? मतलब कि जो भी बुरा काम करना है, वीडियो बनाओ अपलोड कर दो, वीडियो बनाओ अपलोड कर दो। आखिर ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? अब ये टॉपिक यहां तक हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की तरफ। मुल्तान के करीब खानेवाल शहर के अंदर एक 15-16 साल के बच्चे के साथ ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद वो फिर आकर बता रहा है कि ये मेरे साथ वैसे ही खुद ही मतलब सेट था और बस मुझ पर भी शैतान हैवी था और पता नहीं चला कि मेरे साथ ये कब काम हो गया। अब सबसे पहले लोगों को जो है वो रिग्रेट हो रहा होगा, हाफिज कुरान ने ये काम कर दिया। तो सरकार, वो हाफिज कुरान वो वाला था जिसको आप हाफिज समझते हैं, एक्चुअली तौर पर उसने सिर्फ अरबी को रटा हुआ था। अब उसको क्या पता अल्लाह कुरान में क्या कहता फिर रहा है? उसने तो अपनी जबान में कुरान को पढ़ा ही नहीं है, उसने तो कुरान को तफसीर के साथ पढ़ा नहीं है, उसने अपनी जबान में उसको समझा नहीं है। उसके लिए तो महज एक अरबी की किताब है, जेर जबर का खेल है, कहीं रुकना है कहीं सजदा है, बस उसको इतना इल्म है। उसको ये नहीं पता कि उसमें अल्लाह अपने बंदे से किन डरों की बात कर रहा है, किन मामले की बात कर रहा है, किस मामले पर जो है वो बात कर रहा है। पुरानी कौमों ने क्या हरकतें की थी, कौम लूत कौन था, उनके साथ क्या मामला हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ अल्लाह ताला ने क्या जो है वो नरमी वाले मामले किए हैं, उसको क्या पता। बस उसको पता है कि मैं हाफिज कुरान हूं, गुनाह माफ हो जाते हैं, बस ज्यादती कर लिया, अल्लाह खैर सल्ला। अब ये चौथा टॉपिक हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ। अब पांचवा टॉपिक है फिरोज वाला शहर के अंदर। वो भी एक माशाल्लाह से मुदरसे के मौलवी हैं, हाफिज कुरान हैं। वो भी हमारी इस लैंग्विस्टिक के अंदर एक्चुअली तौर पे तो मैं तो सिर्फ उसको ये समझता हूँ रट्टेबाज इंसान जिसने सिर्फ अरबी को रटा हुआ है। एक्चुअली तौर पे अगर आप उससे किसी भी छोटी या बड़ी सूरत का तर्जमा सुन लें ज़बानी कलामी, वो आपको नहीं सुना पाएगा क्योंकि उसने अरबी को रटा हुआ है, तो उसको नहीं पता कि अल्लाह क्या कहता फिर रहा है। अब सरकार, उसने क्या हरकत की है, 16 साल की एक गूंगी और बहरी लड़की है, उसके साथ उसने ज्यादती कर दी। और जब जेल के अंदर उससे मीडिया पूछते कि तुमने ये हरकत क्यों की, उसने आगे से पता क्या जवाब दिया, उसी लड़की के साथ ज्यादती भी ये दरिंदे करते हैं और उसके बाद उन्हीं पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं सोया हुआ था घर के अंदर और वो लड़की जो है वो फलान कर दीवार मेरे कमरे में आ गई, बस फिर हमारे बीच हो गया इलू इलू, और मेरे घर पे कोई और दूसरा फर्द भी नहीं था, तो ये मामला हो गया। मतलब अब कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे उसी वीडियो के नीचे, इनका आपस का मामला होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे होंगे। गूंगी और बहरी लड़की है, समझिएगा, ना वो सुन सकती है ना वो बोल सकती है। अगर आप उससे पूछने जाएंगे या अगर वो अपना दुख किसी को बताना चाहे तो वो तो नहीं बोल सकती, लिखकर बता सकती है तो शायद उस पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसने कुछ मामला, जिसने जुल्म किया जालिम इंसान ने, उसने कुछ मामला ही ऐसा बता दिया कि खुद अभी पुलिस ने तफ्तीश करनी है, वो बात की बातें हैं, अभी लड़की अपना बयान लिखवाएगी, वो बात की बातें हैं। लोगों ने पहले नीचे कमेंट किया, इनका आपस का मामला होगा, इनका आपस का मामला होगा, ये इनके आपस की जो है वो मिली भगत होगी, ये इनके आपस में ना कोई ऐसे रोमांस होगा, कोई दोस्ती यारी होगी। लानत है तुम्हारे सोच के ऊपर कि तुम अभी, मतलब अभी तुम लोगों ने दूसरी तरफ से सुना नहीं कि वो क्या असल मामला है, पहले तुमने अपने कमेंट्स पास कर दिए। ऐसे लोग हो, फिर तुम हुक्मरानों को गालियां देते हो। सबसे बड़े हैवान तो तुम खुद अपने अंदर को पाल के बैठे हो। क्या मैं तुमसे बात करूं? अभी दजाल ने आना है, अभी दजाल का आना बाकी है, उसका ज़हूर बाकी है लानती का, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उसके बाद आएंगे, वो भी आना बाकी है। मुझे सिर्फ ये पूछना है आप लोगों से कि ये जो जितने भी लोग अभी कोई बेटियों के साथ ज्यादती कर रहा है, कोई अपनी बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है, कोई हाफिज कुरान का टैग लगवा के बच्चों के साथ मुदरसों के अंदर ज्यादती कर रहा है, कोई बाप अपनी बेटी को मरता हुआ देख रहा है और उसके बाद उस बंदे को पानी पिला रहा है जिसने उसको मारा है, क्या होता फिर रहा है? दज्जाल तो एक सोच मेरे ख्याल से डेवलप हो चुकी है यार, बंदा दज्जाल बना फिर रहा है। मदरसों में ज्यादतियां हो रही हैं, दज्जाल नहीं तो क्या है, मां बच्चों को कत्ल कर रही है, ज्यादती नहीं तो क्या है। अभी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? यही टाइम है उनके आने का। और आप क्या सोचते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टैग आपके सीने पे लगा हुआ है या मत्थे पे लगवाया हुआ है या आइडेंटिटी में है कि आई एम मुस्लिम, मुसलमान हूं मैं, वो शनाख्त होती है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है, तो वो क्या लगता है कि इसी चीज की वजह से वो छोड़ देंगे, अच्छा ये मुसलमान है चलो छोड़ो इसको, ये सोचते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच, उसके बाद वो लानती आएगा क्योंकि जाहिर है कलमा गो मुसलमान वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि वो करना चाहता है, जो वो इससे भी ज्यादा करेगा तो लोग तो पहले से उनके लिए तैयार हैं। हमें तैयार होना चाहिए था हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए कि हम उनकी टीम में शामिल होकर उस लानती किरदार को अपने अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन हम तैयार हो रहे हैं उसी लानती की फौज बनने के लिए। हमें लगता है कि यहूदी उसकी हो सकते, हम नहीं उनके हो सकते। पैसे के आशिक हम, जिना के आशिक हम, बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाली सोच बनाने वाले हम, कत्ल करने वाले हम, सूदखोरी करने वाले हम, अभी भी लगता है कि दज्जाल बाकी है। अभी आपको लगता है कि एक दज्जाल सिर्फ एक नुमाइंदा बनकर आएगा, तुम्हारे अंदर दज्जाल पैदा हो चुका है और अभी वो आया नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं नहीं आया, उसने शायद आना है 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद, लेकिन तुम्हारे दिलों के अंदर दज्जाल पैदा हो चुका है। जहां ईमान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने चाहिए थे, जहां इस्लाम होना चाहिए था, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात होनी चाहिए थी, उनकी मोहब्बत होनी चाहिए थी, वहां दज्जाल आ चुका है।
तो ये टॉपिक था मेरा कि वाई हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का या हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर क्यों होगा। ये वो वजह थी, ये वो वजह थी कि उनका ज़हूर होगा। और आपको मैं हकीकत बता दूं, इसी गुमार में मत रहिएगा, अगले साल हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का अल्लाह करे कि ज़हूर हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये चेहरे जो हम देख रहे हैं, या मैं हूं या ये कम ईमान वाले, हमें नहीं लगता, वैसे तो हमारी दिल से ख्वाहिश है कि हम उन्हीं की टीम में हो, हम उनकी फौज के अंदर हो, लेकिन हमारे अमालों की वजह से हमारी इसी जो दजाल सोच हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि हम उस टीम के अंदर, हमें लगता है कि हम उस टीम के खिलाफ होंगे। फिरका वारियत हमारे अंदर है। मिसाल के तौर पे अब बरेलवियों में से कोई एक शख्स खड़ा होता है कि मैं इमाम मेहदी हूं, बेशक वो सच्चा हो, अहले हदीस मान लेंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो पीर फकीरी को मानने वाला है, चलो एक कट हो गया। अहले हदीस में से कोई बन जाता है तो फिर बरेलवी और देवबंदी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं यार ये तो हैं भी बहुत बड़े अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं शियों की तरफ, नहीं नहीं ये तो जो है वो बाकी साहबा का बुग़्ज़ रखते हैं, इनमें से तो इमाम मेहदी हो नहीं सकता। हो सकता है वहां से सच्चा हो, वहां से सच्चा हो, यहाँ से सच्चा हो, लेकिन हमने तो गेमें पैदा की हुई है, मुसलमान तो हम है नहीं। जब गेमें पैदा की हुई है तो फिर कहीं से भी निकले, हमें क्या परवाह है। तो हम तो फिर उसी टीम के अंदर है ना जो उस लानती दज्जाल की है। सोचिएगा जरूर, ये मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, ना के शिया, ना के वो अहले हदीस, ना के वहाबी, ना के वो कोई बरेलवी, ना कोई देवबंदी, अहमदी और पता नहीं क्या क्या, बीइंग अ मुस्लिम, ताकि जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आए ना तो आपको पता हो अल्हम्दुलिल्लाह, दिल पे हाथ रख के बोलें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी फौज के साथ हूँ जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले दौर में किया था। उम्मीद करता हूँ शायद आपको ये वीडियो समझ में आई हो, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, चीजों का झोल समझ में आया हो। वो जो आज थंबनेल मैंने बनाई थी, वो जो लिखा हुआ था कि वो क्यों आएंगे, ठीक है, उनको ज़हूर क्यों होगा, तो वो तमाम चीजें हो सकता है आपको समझ आई हो, समझ आ गई हो, तो कमेंट्स में आपने अपना इजहार राय जरूर करना है। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिए आदि तक को इजाजत, अल्लाह हाफिज।